بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو آج کی خبریں ہیں جناب انتہائی اہم ہیں، اور سب سے پہلے جو خبر ہے وہ عوام پر ایک بم کی طرح ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم نے جس طرح اپنے بیان میں کہا تھا کہ پٹرول کی قیمت بڑھانا پڑے گی، اب وہ 30% ریلیف عوام کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ کہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، وہ تو بات ہے ایک سائیڈ پہ، وہ تو بہت دور کی بات ہے نا ابھی تک۔ مگر پٹرول کی قیمت میں 8 روپے 3 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب پٹرول عوام کو 145 روپے 82 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب عوام تیاری پکڑیں اور تیار رہیں۔ دیگر اشیاء جو ہیں وہ بھی مہنگی ہوگی اور انتہا مہنگی ہوں گی۔ یہ بھی بلند ترین سطح ہے جناب پٹرول کی 145 روپے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو بدترین دور سمجھا جاتا تھا، جہاں سمجھا جاتا تھا کہ لوٹ کسوٹ کا ایک بازار گرم ہے، تمام وزراء، وزیر اعظم، زرداری صاحب اور سب صرف ملکی خزانے کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس دور میں بھی اتنا ریٹ نہیں ہوا تھا۔ تو آج 145 روپے 82 پیسے میں آپ کو پٹرول ملے گا۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ عوام مجھ پہ اعتماد کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں سچ کر رہا ہوں۔ بھائی بند کمرے اور اے سی کمرے میں بیٹھ کر یا وزیروں مشیروں کی فوج، طبلہ کٹوں کی فوج کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ سب سچ نہیں ہے۔ جس طرح 2018 سے پہلے میں نے دیکھا کہ عوام گلیوں میں، کوچوں میں، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی پارٹی سے وابستہ نہیں تھے، خاموش ووٹ تھے، وہ چولیاں اٹھا کر دعائیں کیا کرتے تھے، خاموش رہ کر، پبلک میں نہیں، اپنے گھر والوں کو سمجھاتے تھے کہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، وہ ملک کی تقدیر سنوارے گا، اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ اور وہ انہوں نے اپنی خاموش جو ہے وہ جناب کمپین کی، اور انہوں نے جو نظر نہیں آئے لیکن انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ووٹ دیے، اس امید پر کہ جس طرح جناب نے دھرنے میں اس سے آگے پیچھے عوام کو یہ سمجھا دیا تھا، ان کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ دونوں کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، لٹیرے ہیں۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، جب فلاں مہنگا ہوتا ہے تو سمجھو چینی مہنگی ہوتی ہے، سمجھو وزیر اعظم چور ہے، ان کی اپنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں، اس لیے چینی مہنگی کر دیتے ہیں، یہ اربوں کما رہے ہیں، یہ خربوں کما رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں عوام کو حفظ ہو چکی تھی، اور ساتھ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں بولنے نہیں دوں گا۔ اب جناب عمران خان صاحب سرووں پہ نہ رہیں کہ وہ اس کا سروے آ گیا اور اس کا سروے آ گیا، یا مجھے جناب کسی نے کانا پھوسی کی اور کان میں بتا دیا کہ آپ کی جناب بڑی عوام میں ویل گڈ جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ ایماندار ہیں، وزیر اعظم تو ایماندار ہے، وہ سچی بات کرتا ہے۔ بھائی یہ ٹھیک ہے بات، آپ ایماندار ہوں گے، آپ سچے بھی ہوں گے، لیکن عوام کا کیا گناہ ہے جس چکی میں آپ ان کو پیس رہے ہیں؟ عوام کو ریلیف آپ ٹھیک ہے دینا چاہتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں دینا چاہتے، عوام کو آپ ریلیف دینا چاہتے ہوں گے، مگر جو آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں اس سے زیادہ تو آپ ان کا خون پی جاتے ہیں، ان کے خون نچوڑ لیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے کل اعلان کیا ہے کہ جناب میں 30% تین چیزوں پر عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس کا ابھی عطا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کارڈ کہاں سے ملے گا، وہ کن کا نام ہے، اپنے چہیتوں کے نام ہے یا غریبوں کے بھی؟ اب بھائی آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس مہنگائی کی چکی میں بار بار ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سفید پوش طبقہ پسا ہے، دوسرے نمبر پر سرکاری ملازمین پسے ہیں، جن کی تنخواہوں میں 5-4 ہزار یا 10 ہزار آپ نے اضافہ کیا، لیکن مہنگائی اس سے 4 گنا زیادہ ہوئی۔
लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते, लोग उनकी फीसें देने से कासर हैं। वो फीसें तो दूर की बात है, एक वक्त का खाना पकाने से कासर हैं। भाई जब आपको घी मिलेगा 350 रुपये किलो में, तो गरीब आदमी घी लेगा और 1 किलो आटा लेगा, बाकी क्या करेगा? सुई गैस का बिल, बिजली का बिल, दीगर अखराजात वो कहाँ पूरे करेगा? आपकी इस बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों से तालीम का रास्ता भी छीन लिया है। आपकी इस बढ़ती हुई महंगाई ने, जिस पर आपसे काबू नहीं डाला गया, उसने लोगों के चेहरों से खुशियां छीन ली हैं। वो लोग जो जनाब सफ़ेद पोशी का भरम कायम किए हुए थे, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहनकर वो अपना एक मुअज़्ज़िज़ीन थे। लेकिन आपकी इस महंगाई ने उनको भी चौराहों पर ला खड़ा किया है। आप किस तरह ये कह सकते हैं, या किस तरह ये आप ये करते जा रहे हैं? वही लोग जो कल आपको एक सच्चा, खरा, ईमानदार आदमी कहा करते थे, आज वही लोग जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपके लिए बद्दुआएं देते रहे हैं, चोलियां उठाकर बद्दुआएं। कभी निकलो तो सही, कभी ये अमीरों की महफिल छोड़ो, गरीबों में निकलो तो सही, तो आपको पता चले कि अमीर आदमी और गरीब आदमी में क्या फ़र्क होता है। अमीर आदमी के पास तो इतना कुछ है कि वो बर्दाश्त कर लेगा, वो इस चीज़ का उसे कोई मसला नहीं है, 2-4 रुपये और भी बढ़ जाएं तो उसे मसला नहीं। बात गरीब की है कि गरीब आदमी जो है, वो जो सब्ज़ी है, वो सब्ज़ी बेचारा नहीं खरीद सकता। मुझे एक दोस्त ने बताया कि मैं आज से कुछ माह कबल मैं जाता था सब्ज़ मंडी में, और 700-800 रुपये में मैं पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ख़रीद लाता था। पूरे हफ्ते की सब्ज़ी भी ख़रीद लाता था, और उसके साथ जो है दीगर लवाज़मात भी होते थे। मगर अब मैं वही सब्ज़ी ख़रीदने के लिए गया हूँ, मेरा 2350 रुपये बिल बना है। और भाई वो लोग किधर जाएं, किस तरह मुँह करें? तेल का रेट तो आज से बढ़ गया। अब आपको ये मालूम है कि वो कार्ड किसी को मिला है, उससे कोई फ़ायदा उठाए, 6 माह का जो आपने फ़ायदा दिया है। जब तक ये लोगों को कार्ड मिलेगा, तब तक लोगों का बुरा हाल हो चुकेगा। आप कहते हैं कि ज़राअत में मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जनाब वज़ीर आज़म साहब जाएँ मार्केट में, देखें, हक़ायक़ देखें, सच्चाई देखें। मार्केट में ये हाल है कि खाद वाले, फर्टिलाइज़र वाले किसानों की खाल नोच रहे हैं। एक रेट जो है ये एक दिन का है ही नहीं, एक मिनट का रेट है। अब जनाब DAP इतने की होती है, 1 घंटे बाद 100 रुपये बड़ी होती है। वो खाद इतने की होती है, 100 रुपये बड़ी। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो ज़ालिमाना इक़दाम है, वो आपके दौर में 2 नंबर अद्वियात का मार्केट में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। इतनी 2 नंबर मार्केट में अद्वियात मिल रही हैं कि लोग सर पे स्प्रे कर करके थक जाते हैं, मगर सुंडी नहीं मरती। अब जनाब वो लोग किधर जाएं, वो किसान किधर जाएं? आप लोग कहते हैं कि हम डाटा पर, भाई आपके डाटे को लोगों ने क्या करना है? आपके 5 लाख को लोगों ने क्या करना है? 5 लाख लेकर आपके लिए वो क्या करेंगे? उनके जिनके मुंह से नवाला तक छीन लिया गया। लूट मार का एक ऐसा बाजार गर्म है कि जिस अदारे में चले जाएं वहाँ करप्शन ही करप्शन है। हर बंदा जो है वो जनाब, लोग पहले जो अदारों में, ख़ुसूसन पुलिस, पटवार, रेवेन्यू, ये दीगर अदारे जो थे, इनमें करप्शन अगर होती थी तो वो बड़ी खामोशी के साथ वो लोग जो है ना पैसे वगैरह लिया करते थे। ये थानेदार हजरात, ये SHO हजरात पैसे मांगा नहीं करते थे, डायरेक्ट मांगा नहीं करते थे। वो खामोशी के साथ उनका कोई एक आध टाउट होता था जिसके ज़रिए वो पैसे ले लिया करते थे। मगर अब आपकी गवर्नमेंट ने जिसका नारा था कि करप्शन को मैं ख़त्म करके दम लूँगा, उस जनाब आपकी हुकूमत में, आपकी जनाब करप्शन मुकाओ हुकूमत में आलम ये है कि आज करप्शन का रेट 5 से 6 गुना बढ़ चुका है। जो लोग
10,000 रुपये देकर अपना काम करवा लेते थे, वो 1 लाख में भी करने को कोई तैयार नहीं है। और उसके आलम ये है करप्शन का, दीदा दलेरी सरकारी मुलाजमी की ये है कि वो सरेआम कहते हैं कि दो जी मुझे पैसे दो जी। अब मुझे ये बताएं कि कोई अगर बंदा, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब आप मुझे ये बताएं कि कोई बंदा अगर किसी बंदे को छुड़ाने के लिए थाना में जाए और वहाँ पर पुलिस डायरेक्ट और सरेआम कहे कि पैसों के बगैर हम नहीं छोड़ेंगे, और दरमियान में SHO आकर खड़ा हो जाए और वो कहे कि हाँ जी ठीक है आप अपनी बात ख़त्म कर लें तो फिर मुझे बता दीजिएगा क्या फ़ैसला किया। यार ये खुदा की पनाह, इतना जुल्म हो रहा है आवाम पर, और आप कहते हैं कि आपके जनाब तरक्की के इशारे पर जा रहे हैं। मुआशी हालात ठीक है, क्या खाक ठीक है? मुआशी हालात तब ठीक होते जब गरीब आदमी को रिलीफ मिलता, उसे पता होता वो घी लेने के लिए जाता तो वो उसे जनाब 100 रुपये किलो मिलता जो 120 या 150 रुपये में था, वो तब खुश होता। उसे दूध जनाब 40 रुपये लीटर मिलता, वो तब खुश होता। उसे चीनी 30-40 रुपये किलो मिलती, वो तब खुश होता। उसे आटा 100-1600 रुपये मन मिलता, वो तब खुश होता। जनाब की हुकूमत का आलम यह है कि आज आटा जनाब 2600 से 3000 रुपये मन मिल रहा है, किलो का हिसाब लगाएं, कैलकुलेशन निकालें। घी 350 से क्रॉस कर चुका है, चीनी 125 रुपये किलो में मिल रही है। चाय की पत्ती लोगों ने डब्बियाँ लेनी छोड़ दी हैं, जब वो पाव आध किलो वाली लेते थे, वो बेचारे अब पैकेटों पे आ गए, 10-20 वाले पैकेट पे। लोगों से आपने जिंदगी छीन ली, जीना छीन लिया, उनके चेहरों से मुस्कुराहटें छीन कर आप कह रहे हैं कि आप तरक्की की तरफ गामजन हैं। क्या खाक गामजन है आप फरमाते हैं कि इशारे दुरुस्त जा रहे हैं। हाँ दुरुस्त जा रहे होंगे, आपके लिए जा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि इशारे दुरुस्त है, मगर गरीब आवाम के इशारे दुरुस्त नहीं हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में देखेंगे आपने तो खैर क्या देखना है, जहाँ आप बैठे हैं, आप लोग बंद कमरों में आप लोग बैठे हैं, लिमिटेड टाइम होता है आप लोगों के पास, गरीबों को देखने का आपके पास कहाँ टाइम है। खाना लोग छीना झपटी की तरफ आएंगे जो खाना जंगी की तरफ जाएगी। लोग एक दूसरे की जेबों में हाथ डालकर ज़बरदस्ती ना सिर्फ लोगों के कपड़े फाड़ देंगे बल्कि वहाँ जो कुछ होगा ले जाएंगे, हाथ छीनेंगे लोग एक दूसरे से। यही हाल अगर महंगाई का जारी रहा तो इस रिलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पहली बात तो ये है कि लोगों को कार्ड लेते लेते 6 माह लग जाएंगे। लोगों को कार्ड जिस तरह ये एहसास किया आप रकम भिजवाते हैं और वहाँ ख़वातीन की तजलील होती है, वहाँ पे उन्हें एहसास वाले को धक्के दे रहे होते हैं, कई पुलिस धक्के दे रही होती है, और वो औरतें मजबूर औरतें, ख़ानदानी औरतें, बपर्दा ख़वातीन वहाँ पर बैठी होती हैं भिखारियों की तरह। क्या आप कौम को भिखारी बनाना चाह रहे हैं? मैंने भी बहुत कुछ कहा था आपके लिए कि ये होगा वो होगा, लेकिन आज हालात देखकर मुझे शर्म आती है कि मैंने कहा था कि PTI की गवर्नमेंट आएगी तो आवाम को ये मिल। ठीक है आपकी खारजा पॉलिसियाँ होगी बहुत अच्छी, मैं मानता हूँ कि आप बड़े धड़ल्ले से तकरीरें फरमा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, होगा आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होंगे, लेकिन 2023 में जब भी ये इलेक्शन आए मैं देखूंगा कि किस तरह आप गरीब की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जिनके चेहरों से खून चूस लिया इस महंगाई ने, और वो महंगाई गिन की पैदा करता है हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए, जिन्हें हमने अपना नुमाइंदा चुना, जिन्हें हमने अपना वज़ीर आज़म चुना। आपके ये जो है वज़ीर मशीर, इनसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। वोट आपके नाम पे लोगों ने दिया था तो गिरेबान भी आपका ही पकड़ेंगे। वोट लोगों ने आपको दिया था, वोट आपके नाम पर पड़ा था जनाब इमरान खान साहब, लोग सवाल भी आपसे करेंगे। इस तरह के हालात
آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لوگ تو تباہ ہو ہی چکے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سکھی رہ جائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں آپ جیت جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ یہ مشاریے چھوڑے، یہ لوگوں کی باتیں چھوڑے، وزیروں مشیروں کے دلاسے چھوڑیں، آئیں پبلک میں۔ ایک غریب آدمی ریڈی والے سے اس کا حال پوچھے، کسی اور سے پوچھے۔ ذمہ دار کو ٹھیک ہے کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اس کی کھال بھی اسی طرح اتر رہی ہے۔ ایک ذمہ دار کا فائدہ لے کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی ساری دنیا کو تو پیس کر رکھ دیا گیا چکی کے دو پاٹوں میں۔ تو یہاں میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، اگر آپ نے صحیح حالات کا جائزہ لینا ہے تو آپ کو زمین پر اترنا پڑے گا۔ آپ کو غریبوں کے درمیان جا کر معلوم کرنا پڑے گا کہ غریب کیسی زندگی گزار رہا ہے اور وہ کس طرح اپنے خواب جو ہے وہ بیچ رہا ہے، وہ کس طرح اسے راتوں کی نیند نہیں آتی، کس طرح اس کے خواب تھے کہ وہ اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول پڑھائے گا، وہ اس کی کتابیں نہیں خرید سکتا، کس طرح وہ اس کی اچھی اس کا مستقبل نہیں بنا سکتا۔ آپ کا ٹھیک ہے کارڈ ہمیں مل گیا، 7 لاکھ ہمیں مل جائیں گے، او بھائی وہ تب ہمارے کام آئے گا جب ہم بیمار ہوں گے، مرنے لگیں گے۔ اب تو ہم زندہ ہیں، ہم زندوں کو بھی کچھ دے دو، ہم زندوں کو بھی کچھ ریلیف دے دو۔ ان غریبوں کے سارا دن غریبوں میں آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہو۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب، زمین پر حالات بہت خراب ہیں، ان کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ یہ کچھ ولاگ کرنے والے، دن رات طبلہ بجانے والے آپ کو غریبوں کی طرف دیکھنے ہی نہیں دے رہے، اور جو وزراء جو ہیں وہ اپنا کام نکال رہے ہیں، اوٹر والی گاڑیاں وہ پھونک رہے ہیں، ان کو کیا لینا دینا ہے ہم سے؟ بھائی وہ اگلا دور آئے گا تو جس کی توتی چلتی ہوگی اس میں بیٹھ جائیں گے گاڑی میں، انہوں نے تو ہوٹر گاڑی والی گاڑی میں بیٹھنا ہے نا۔ عوام میں آپ کو جانا پڑے گا، اور میری یہ بات یاد رکھیے گا، اور قارئین کرام اور دوستو یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اسی طرح کے حالات، چھینا جھپٹی شروع ہو چکی ہے، لوگوں کی چوریاں، اسٹریٹ واردات بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، موٹر سائیکل چوری، لوگوں پرس چھینا جھپٹی کی واردات ہے، گلی میں جانے والے، گھروں کو جانے والوں سے پرس چھیننے کی واردات یہ بڑھ چکی ہیں، اور یہ بڑھتی جب بے روزگاری، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ کسی نہ کسی کے گلے ہی پڑے گا، تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے وزیر اعظم صاحب زمین پر آئیں، حقائق پر آئیں، عوام پر آئیں۔ ووٹ آپ کو لوگوں نے دیے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کریں گے، ان کی جا کر بات سنیں، وزیروں کی مت سنیں، مت اعداد و شمار پر رہیں، مت کسی چکر چودھری کی باتوں میں آئیں، عوام میں آئیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔